ना दोगला बंदा होएगा, दो तरफा चलने वाला होंदा ना, मुनाफकत करदा, इधर दी सुनी उधर दसदी, उधर दी सुनी उधर दसदी। उन्हें कि जो दम गाफल सो दम काफर, सानू मुर्शद है पढ़ाया। बड़े बादशाह तो नहीं डरते, की कोशिश कर जाने। तो अगर सानू साडे ते कोई परचा हो जाए, कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए तो साडियां लत्तां कंबण लग जांदियां। ते अल्लाह ताला बेहतर फैसला करने वाला, इंसाफ मिलेगा, इंसाफ सबनूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना वकीलना शाफिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिअदाद कुल्लि ज़र्रातिन में आता है अल्फ़ा अल्फ़ मर्रातिन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमारे सब बहन भाइयों को तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए। जो हमारे बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, परेशानियों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला मेरे जिन्ने भी देश प्रदेश दे विच भैन भरा बैठे हैं, सब नूं अपनी ज़ुबान च रखे और अल्लाह ताला उन्होंने खुश रखे, उन्होंने कारोबार च अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। करते इस प्यारी जी दुआ दे नाल अज दे ब्लॉग का आगाज़ करने तो पहले छोटी जी गुजारिश है कि साडा यूट्यूब चैनल मुकद्दर फैमिली ब्लॉग जल्द तो जल्द सबसक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अच्छा जा कमेंट कर लो। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं जी ब्लॉग की तरफ। अज का ब्लॉग कुछ इस तरह का, जड़ा ना राती मैनू मेरी एक प्यारी प्यारी भैन आ, उन्हें मैनू वट्सएप पर जड़ा ना वॉइस की भी, भाई जो अजकल हालात चल रहे हर पासे यूट्यूब पर, ठीक है ना, एक दूसरे की धी भैन की इज्जत उछाली जा रही है और गाली गलोच की जा रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होंदी है, हालात देख के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं हर पासे। सिर्फ एक पैसे के लालच ते और व्यूज़ की खातर ये सारे काम हो रहे हैं। अज एक बहुत ही प्यारा जा पैगाम, अगर मेरे भैन भैया पैगाम अच्छा लगे तो सानू लाइक भी करना और अच्छा जा कमेंट करना, ठीक है ना। तो एक पैगाम आ साढ़े को आपके भैन भैया तक पहुँचाओ, अगे शेयर ज़रूर करना अगर पैगाम अच्छा लगे तो जी। पैगाम जड़ा कुछ इस तरह का वा कि मेरा दिल किया कि इस टॉपिक पर ना वीडियो बनाई जाए और अच्छा जा मैसेज, अच्छा जा पैगाम जड़ा अपने भैन भाइयों नाल शेयर किया जाए, ठीक है ना। तो बाकी अल्लाह दे सपुर्द, अल्लाह सोना आपकी ज़मान च रखे, अल्लाह ताला बुरे ख्यालों तो बुराइयों तो बचाए, गिबत तो चुगली तो मुनाफकत तो अल्लाह ताला सानू बचाए, तो आपकी ज़मान च रखे। जदों तक अल्लाह ताला इस दुनिया ते रखे तो सानू आपदे दीन ते चलण दी तौफीक अता फरमाए। जो इस फानी दुनिया तो अल्लाह ताला आपकी तरफ सानू लैके जाए तो खात्मा ईमान ते होवे, आमीन सुमान। तो जी सियाणे कहंदे आ कि जदों अपने गदार और चालबाज हो जाना ना, आन दे विच खड़ा शेर भी जड़ा ना कुत्तियां तो बाजी हार जाता वा। तो गल भी हकीकत है, जो अपने अपने दियां जड़ां वड्डण लग जान तो बंदा बगानियां नूं की कहे, ठीक है ना। फिर बंदा अपने तो ही जड़ा बाजी हार जाता, ठीक है ना। वो मैदान दे विच अगर शेर बन के भी खड़ा होवे ना तो वह शेर नहीं रहिंदा, क्योंकि जो अपने गदार और चालबाज निकल आउण ना तो फिर मैदान दे विच कुत्तियां तो भी हार जाता, ठीक है ना। क्योंकि जो इंसान अपने नूं ग्राउंड दे विच ना आपकी जित समझदा ना, तो समझ लो जित नहीं, उहदे वास्ते वक्ती तौर पर जित होंदी, अपने आप में बड़ा फख्र महसूस करता। लेकिन वो इंसान जड़ा हकीकत दे विच ना बहुत गिरिया हुआ इंसान हुंदा वा, बहुत गिरिया होया हुंदा, जड़ा अपनी जित समझे दूसरिਆਂ ਨੂੰ जलील करके गिराउण की खातर अपने आप ਨੂੰ ਉੱਚਾ समझे, तो वह जड़ा इंसान जड़ा ना इंसान नहीं रह जाता, बहुत गिरिया हुआ तो घटिया इंसान हुंदा वा, जड़ा किसी नूं गिरावे, दूसरिਆਂ ਨੂੰ गिरावे और अपने आप ਨੂੰ ਉੱਚਾ समझे, ठीक है ना। तो अपने आप को उच्चा नहीं समझना चाहिए, हर एक को अपने तो वड्डा समझना चाहिए, ठीक है। चाहे वह छोटा हो वड्डा हो, उन्होंने अदब करो, वड्डियां दा अदब करो, छोटियां नाल प्यार करो, ठीक है ना। कि अक्सर यूट्यूब पर देखीदा वा कि बहुत सारे रोले फसाद आ और कह रहा जी यूट्यूब ने जड़िया लाखों घर उजाड़ दिए। तो गल यह कि जो तक आप बंदा सही होवे ना तो कोई भी किसी का घर नहीं जाड़दा। जो आप बंदा खराब होंदा ना तो घरों ही खराबी पैदा होंदी है, तो फिर दूसरा तीसरा गल करदा, ठीक है ना। तो यूट्यूब नहीं किसी का भी घर जाड़दा। ये जड़ा पैसे का लालच है ना, यूट्यूब पर आन के जड़ा पैसे का लालच आ, वो रिश्तेदारियां भुल जाते आ, अपने का एहतराम भुल जाते आ। सिर्फ उन्होंने यही लालच होंदा पैसा इकट्ठा कर लिया, व्यूज़ इकट्ठे कर लिए, ठीक है ना।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਕਮਾਈਏ YouTube ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਆ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਫਾਤ ਅਮਲ ਆ, ਜੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸਾ ਭਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਅਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਉਹਦਾ ਤਨ ਸਾਫ਼, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਲੀਤ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੈਸੀ ਨੀਅਤ ਵੈਸਾ ਅਮਲ, ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਡੀਆਂ ਬੰਗਲੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਮਲ ਚੱਲਣੇ ਔਰ ਨੀਅਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਮਲ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੈਸੀ ਨੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਾਫਾਤ ਅਮਲ ਆ, ਜੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸਾ ਭਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਤੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਔਰ ਮਿਟਾने वाला भी है, वो दुनिया बनाने वाला भी है तो दुनिया ख़त्म करने वाला भी है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला तो लुके छुपे नहीं आप है, कोई भी नहीं लुकिया छुपिया। साढ़े दिलों के राज जड़े ना वो भी अल्लाह ताला जानता भी साढ़े दिलों च की चल रहा वा, ठीक है ना। जिहड़ा इंसान ने किसी नाल ज़्यादती की हुई जिंदगी दे विच ही उस मोड़ ते किसी न किसी मोड़ ते अल्लाह ताला उनका नतीजा उनके सामने जरूर लियाउंदा वा, ठीक है ना। किसी दे रास्ते दे विच कंडे विछाउने ना, कंडे विछाउने ना तो खुद भी असे फुल्लां ते नहीं रह सकते। अगर किसी दे रस्ते से कंडे विछाने ना तो आखिए कंडे विछा के तो असे फुल्लां वाली सही ते बह जाइए, कदी नहीं हो सकता। सानू फुल नहीं मिलणगे किसी दे रस्ते दे विच कंडे विछा। अल्लाह ताला दा कानून सख्त भी है तो बहुत सादा भी है। अल्लाह ताला किसी ते जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला फरमांदा कि मैं किसी ते जुल्म नहीं करदा, तुसी जो करोगे उनका ही बदला तुहानू मिलेगा, ठीक है ना। इंसान खुद आपदे आप ते जुल्म करता वा, अल्लाह ताला किसी ते जुल्म नहीं करता। आपदियां कीतियां दा इंसान जड़ा सिला लैंदा वा, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला सानू अच्छे अमल करन दी तौफीक दा फरमाए। तो अगर असी किसी दे दिल नू तोड़िया ना तो किसी न किसी मोड़ ते साडा दिल भी तोड़िया जाएगा। ये मुकाफात अमल है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर असी किसी दे दिल नू ठेस पहुँचाई आ, किसी दी इज्जत नफ्स नू चोट पहुँचाई आ तो साडे नाल भी वही होएगा। किसी न किसी वक्त ते किसी दे किसी थ्रू साडे नाल भी वो काम होएगा। जिंदगी दा असूल आ और अल्लाह ताला दा कानून आ। अगर असी किसी दे अखां दे अथरूआं दी वजह बनदे ना
ਤੇ ਉਹ ਅਥਰੂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਓ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾਓ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਦੀ ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਦੀ ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਆ। ਸਦਾ ਉਸੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਖੁਦ ਬੋਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਦਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਦਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਔਰ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਦਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। क्या बख्शिया हो जाएगा या जिसने कुरान पाक पढ़ा और नमाज भी पढ़ी, जिन्हें कुरान पाक भी पढ़िया और नमाज भी पढ़ी और सदके खैरातां भी कीतियां, ठीक है। और फिर वो किसी के खिलाफ भी हो गया, वो किसी की धी भैन नूं भी उछालदा, ठीक है ना। किसी की इज्जत नफ्स नूं ठेस भी पहुँचाता, हक भी खांदा, ठीक है ना। क्या वो बख्शिया जाएगा? किसी के खिलाफ शहादत भी करदा, ना हक किसी का हक खांदा, ठीक है ना। और किसी की इज्जत नूं आपकी इज्जत नहीं समझदा, क्या वो बख्शिया जाएगा? नहीं। या फिर नीयत वाले बख्शे जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला दा फरमान आ कि अमल का दारोमदार नीयतों पर है। ये तो पक्क होगी, क्योंकि बख्शिश नीयत वालियां दी होएगी, जिंदी अच्छी नीयत होएगी, अच्छी दिल भी साफ होएगा और दिमाग भी साफ होएगा और अखां जिहड़ियां ना ज़ाहरी अखां ये भी साफ होणगियां। जिहड़ी किसी दी धी भैन नूं आपदी धी भैन समझदा होएगा और इज्जत करदा होएगा और उनकी नीयत अच्छी होएगी, अच्छे अमल होणगे, उनकी बख्शिश होएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये अल्लाह दे काम आ, अल्लाह ताला दी अदालत आ, अल्लाह ताला दी मर्जी आ। चाहे वह गुनाहगारां नूं बख्श दे, चाहे वह नेकोकारां नूं भी जिहड़ा उन्हां नूं भी दोज़ख दे विच छिड़ देवे, चाहे वह गुनाहगारां नूं भी बख्श देवे, वो उनकी मर्जी आ, उनकी अदालत आ, ठीक है ना। पर आखरत की तैयारी करनी चाहिए है। एक ना एक दिन हनेरी कोठड़ी दे विच भी जाना, कबर दे विच जाना वा, उनका भी थोड़ा जिहा ख्याल सानूं करना चाहिए।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੀ ਕੌਣ ਆ, ਮਨ ਦੀਨੋਂ ਕਾ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕਿਹੜਾ, ਮਨ ਨਬੀਓ ਕਾ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕਿਹੜਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰ ਕੋਠੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖ਼ਤਮ। ਐਸੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਸੰਵਰੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਵੀ ਸੰਵਰੇ। ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਮਰਦੂਦ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਦਰੂਦ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਜੰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝੋ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਔਰ ਗਿਬਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਆ, ਮੁਨਾਫਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਫਕ ਆ ਨਾ, ਮੁਨਾਫਕ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦੋਗਲਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਦਾ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਦੋਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਤਰਫਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਉੱਧਰ ਦੱਸਤੀ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਉੱਧਰ ਦੱਸਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨਾਫਕਤ। ਮੁਨਾਫਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮੁਨਾਫਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਬਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹਿਫਜ਼ੋ-ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਆਪਦੀ ਹਿਫਜ਼ੋ-ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੁਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਆਪਦੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਓ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਜੀਓ, ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਾਨਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦਮ ਗਾਫਲ ਸੋ ਦਮ ਕਾਫਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਊ। ਸੁਣਿਆ ਸੁਖਨ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲੇ ਅੱਖਾਂ, ਸੇ ਚਿੱਤ ਮੌਲਾ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਦਮ ਗਾਫਲ ਸੋ ਦਮ ਕਾਫਰ, ਇਹ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ 2 ਮੁਕਰਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਹਰ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਅਸ਼ਾਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਸਭ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ, 100 ਉੱਥੇ ਭਰੋਗੇ। ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਵਕਤ ਬਾਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖੇ, ਈਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਈਮਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ बड़ी लंबी हो गई है, लेने ਹੁਣ आपके बहन भैया तो इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करना। अपना और आपके प्यारों का बहुत सारा रखना ख्याल, दुआवां सानू भी रखना याद। मिलांगे नैक्सट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर।